असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं सेहत तंदरुस्ती अता फरमावे। लो जी, बड़ियां बड़ियां वड्डियां खबरां आ गईयां ने ते मैं तुहाडी खिदमत 'च हाज़र हो गया। तुहाडे अगे गुजारिश है, अगर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता ते सबसक्राइब कर देना ते बैल आइकॉन दे बटन नूं लाजमन दबा देना। लो जी, ताकतवर हल्के कामयाब ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਜ਼ ਮੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ जिंदी उम्मीद की जा रही थी। असं तुम अज तो 1.5-2 महीने पहले कहें जो 26वीं यानी तरमीम का मसला बनया गया है, तुम असं उदों भी आख्या कि गौरमेंट कामयाब हो जाएगी। वेख लो, गौरमेंट ने जस्टिस यहीया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस तैनात कर दिता गया है। वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए ने। 12 रुकनी पार्लीमानी कमेटी जिंदे पीटीआई भी शामिल सी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जिंदे बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर आसफ अली जरदारी साहब न जोड़ा ना इन्हों की तैनाती वास्ते एक जी उन्हें सिफारिश भेजी या कोई कागज पत्र भेजा उन्हें भेजा, सदर पाकिस्तान ने उस समरी मंजूर कर ली तो जस्टिस यहीया अफरीदी साहब ने जोड़ा है ना चीफ जस्टिस तैनात कर दिता गया। 26 अक्तूबर जो है ना वो 3 साल वास्ते जोड़े गए ना चीफ जस्टिस बन गए ने। वो कैमरिया के असी उम्मीद करने गए हाँ एक कानून के मुताबिक फैसला करन दे, क्योंकि कौमां ने तरक्की उदों ही की गई है कि जब कानून के मुताबिक उन्होंने आपका अमल दरामद किया तो कानून के मुताबिक फैसले किए। सवाल यह हूँ बनता है जोड़े बाकी जजा नज़रअंदाज किया गया इस मामले के, क्या वो लोग इस्तीफा देन दे कि या ये जस्टिस यहीया अफरीदी साहब के थले काम करन दे। बड़ा मुश्किल है। जूनीयर को रोज आर्डर लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। वो मिसाल हैगी ना पंजाबी की, कोई बंदा एक थानेदार या कोई बड़ा अफसर रिटायर हो जाए ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो घर आने ना थोड़ा है ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं एडा बड़ा थानेदार सा या पुलिस वाला सा या जज सा या कोई भी चीज़ सा, कोई से भी उहदे देगा सा, तो मैं रिटायर हो गया तो मैं घर आ गया, चलो कोई गल नहीं। ये देखो हुण लोग इस्तीफा देंदे ने कि जिहड़ा काम करदे ने। असीं आपदे कौमी अदारे फौज दे विच वेखने कि जिहड़ा अगर जूनीयर नूं सीनियर ते तरक्की दे दित्ती जावे, जिहड़ा जूनीयर हुंदा या सीनियर हुंदा है वो इस्तीफा दे दिंदा है। देखो ये मिसाल कायम करदे ने कि नहीं करदे गे। 1 साल तो सारा मामला चलदा पिया है, ठीक है ना। ये जिहड़े 1 साल तो जिहड़ा हैगा ना मामला चलदा पिया, जिहड़े यूट्यूबर हैगे ना पीटीआई बड़ी इन्हां दे हत्थों तंग पै गई है। ये इन्होंने सारे अंदाजे गलत साबित हो गए हैं, जिन्हें इमरान रियाज सदीक जान तो इस तरह के जोड़े होर बड़े बड़े यूट्यूबर है ने ना, इन्होंने सारे अंदाजे गलत साबित होए। इन्हों जो ना सब ना ज्यादा बात हैगी कि ये सब लोग ना इमरान खान की बीजा तो ना मकबूल हो गए हैं। लोग इन्होंने पीटीआई का लीडर तस्लीम करन लग पे ने। वो की उनका नाम सी, वो शाकर जिहड़ा है सी ना अपना अरशाद भट्टी, जिन्हें पिछे इमरान खान साहब दे मौत की खबर चलाई सी, ते वो भी जिहड़ा हैगा सी ना काफ़ी ज़्यादा लोग मकबूल हो गए ने। जारी गल है जो डॉलरां च कमाई होवे तो कोई ना कोई मसालेदार खबरां तो चाहिदियां ही ने। इन्हों जोड़ा है ना पीटीआई इन्होंने हथों ही तंग आ गई। इमरान खान समेत होर लोगों को चाहिए अकल आ जानी चाहिए। इन्हों का जो खुश आमदी है ना इन्हों तो बचते रहना चाहिए। वक्त बड़ा बेरहम है, जी वक्त की तलवार इन्हें वक्त बड़ा बेरहम है। फैज़ मीर का जो फैसला भी जो आ चलिया गया है वो भी चंद दिनों की गल है। उनके बाद जो इमरान खान का मामला है ना, अल्लाह खैर ही करे। उम्मीद लगती पी कि इनू भी फौज के हवाले कर दिता जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जी पीटीआई तितर बितर हो गई है। इमरान खान का भी सियासी कैरियर खत्म हो गया है। 26 आईनी तरमीम के बाद जो वजीर आजम बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। हूँ कोई भी जज कोई भी फैसला दे दे वजीर आजम फारग नहीं कर सकता। अदालत हूँ कोई भी वजीर आजम हुक्म नहीं दे सकती है, जिस तरह पहले दे देंदियां सन। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब फारग किया गया,
ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਘਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਗਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਬਤ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਦੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਵਗੈਰੇ, ਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਗੈਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਜਾਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਨਿਗਮ ਗੋਲ ਕਿੱਥੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। 66 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2 ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਤੂਨ ਸੀ, ਜ਼ਰਕਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਕੰਮੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਗਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਬਗੈਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MQM 23 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।